So we find the transmission line parameters. Already we discussed the resistance. Resistance, how to find the resistance, that can be we discussed. So inductance of transmission line. Inductance of transmission line based on the, what are the inductance we have? Inside the conductor we have inductance. That's value, what's the value of that? And the value? Inside the conductor. I internal, sorry, L internal, sorry, L internal. What's the value of L internal? So L inductance internal pathikana 1 by 2 into 10 to the power of minus 7. I mean external value. So distance from the outside the conductor. External means outside the conductor. D1 அதில் ரெண்டு distance D1 க்கும் D2 க்கும் நடுவுல இருக்க inductance பாத்தீங்கன்னா L 2 into 10 to the power of minus 7 natural log of D2 by D1. That's ரெண்டு interval. Okay. And next one we have inductance only self மட்டும் இல்லாம mutual inductance இருக்கும். Okay. Mutual inductance means what? First conductor ல இருந்து அடுத்த conductorல அதோட effect இருக்காது. So mutual inductance. Okay, that's what is my lambda here? What's lambda? Flux linkage. Okay, flux linkage தான் lambda சொல்லுவாங்க. இல்ல L11ன்றது என்ன? What's my L11? Self inductance. L11 L22 ல வந்து self inductance. L12 L21ன்றது என்ன? Mutual inductance. Okay. So from this இது ஆல்ரெடி நம்ம டிரைவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து n number of conductor இருந்துச்சுன்னா this is your formula. Okay, lambda is lambda I equal to 2 into 10 to the power of minus 7 into I natural log of 1 by Ri dash plus summation of j1 to n ij natural log of 1 by dij. So this is your n number of conductor இருந்துச்சுன்னா we have this formula. Okay. இப்போ வந்து 3 phase 3 கண்டக்டர் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி சொன்னால 3 கண்டக்டர் இருந்தா அந்த ஃபார்முலா எப்படி வரும்? எத்தனை கண்டக்டர்ஸ் n வேல்யூ எத்தனை இங்க? சரி நோட் பண்ணீங்க. Inductance of 3 phase transmission line symmetrical spacing. Symmetrical spacing னா மூணு கண்டக்டரும் சேம் ஸ்பேசிங்ல இருக்கு. ஸோ ஹியர் ஐஏக்கோ ஐபின்றது செகண்ட் கண்டக்டர், ஐசின்றது தேர்ட் கண்டக்டர். எல்லா கண்டக்டரும் வந்து சேம் ஸ்பேசிங். ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டருக்கும் செகண்ட் கண்டக்டருக்கும் தேர்ட் கண்டக்டருக்கும் சேம் ஸ்பேசிங் வந்து சேமா இருக்காது. தட் இஸ் யுவர் 3 phase. ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் வந்து r எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ரேடியஸ் வந்து r எடுத்துனா சிமெட்ரிக்கல் மீன்ஸ் நியூட்ரல்ல கரண்ட் என்னப்பா இருக்கும்? சிமெட்ரிக்கல் IA plus IB plus IC equal to 0. Okay, symmetrical same actually 3 phase ல same distance ல conductor இருந்துச்சுன்னா will get IA plus IB plus IC equal to 0. So here R dash ன்றது என்னப்பா இங்க? What is my R dash here? Radius. R dash ன்றது geometric mean radius. Geometric mean radius value என்ன? R dash value என்ன? அது ப்ரீவியஸா எழுதிட்டு பாருங்க. What's the value of R dash? R into e power minus 1 by 4. எழுதுறியா இல்லையா நீ தம்பி? எழுதுறீங்களா? நோட் பண்ணீங்க. ஸோ R டேஷ்ன்றது என்னன்னா R into e power minus 1 by 4. ஸோ ஆல்ரெடி எப்படி வந்து டெரைவ் பண்ணிருந்தோம். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஜியோமெட்ரிக் மீன் ரேடியஸ். இங்க Dன்றது என்ன? What's by D here? Distance between the conductors.
distance between the conductors. இங்க ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரீவியஸ் ஃபார்முலா வந்து இது எழுதிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த ஃபார்முலா இது எப்படி எழுதுன்னு தெரியல. இந்த ஃபார்முலால இருந்து இப்ப இதுல வந்து ஐ வேல்யூ என்ன இங்க அடுத்த பேஜ்ல ஐ வேல்யூ என்னப்பா? ஐ வேல்யூ என்ன இங்க ஏன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஆக்சுவலா 3 கண்டக்டர்ஸ். ஓகேவா? ஐ வேல்யூ ஏ பாத்தீங்கன்னா ஐ வேல்யூ 1 2 3 போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ ஏ பி சி போடுறதுக்கு we mention that 1 2 3 மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஐஏ லாம்டா ஏ வந்து 2 × 10⁻⁻7. ஐஏன்றது இது என்னது செல்ஃப்ல வருது, செல்ஃப்னால வருது, மியூச்சுவல்னால வருது. ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா சப்ஸ்டிட்யூட்டிங் ஐபி ஐ பிளஸ் பி வந்து you have to substitute that minus IA. இது எப்படி வந்து தெரியுதா? minus IA வந்து இந்த IA plus IB plus IC ல இருந்து we can write this equation. So we have to substitute minus IA. Okay? minus IB plus IC equal to minus IA substitute பண்ணீங்கன்னா we get this. ஓகேவா? D by R dash. Because symmetry என்ன meaning? What is my symmetrical? Symmetry same current flow ஆகுது அர்த்தம். எல்லா கண்டக்டர்லயும் listen same current flow ஆகிறதுனால lambda b equal lambda c equal to lambda a. So இங்க வந்து 3 inductance are identical, therefore inductance per phase per kilometer length இது அதே நம்ம டிரைவ் பண்ணது. inductance per phase வந்து 0.2 natural log of d by ds millihenry per kilometer. இது நோட் பண்ணிக்கோ, பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்காரு அப்படியே நோட் பண்ணிட்டே சைட் பை சைட். வேற r dash என்றது என்ன? what is r dash here? geometric mean radius GRM சொல்லுவாங்க. r dash or ds. ஓகே, ds நாலும் r dash ஒண்ணுதான். ds என்றது is geometric mean radius, that is r dash geometric mean radius. solid conductor r into e power minus 1/4. Okay, that is your geometric mean radius. ds சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், ரெண்டு ஒண்ணுதான். குட் நம்பர். r dash geometric mean radius as shown as ds. ds நாலும் r dash நாலும் ஒண்ணுதான். Okay, the comparison of two inductance expression, the first in the expression compare பண்ணிட்டு we can inductance per phase of three phase equilaterally spacing of same as for the conductor is single phase circuit. இது எப்படி வருது தெரியுதா? this is what here, இது என்னது? lambda. L ன்றது என்ன? lambda வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? L को lambda को என்ன relation? lambda by I. Okay, so single phase ல IA cancel ஆயிடும். இது வந்து என்ட்ரில இருந்து மில்லி ஹென்றி per kilometer போட்டீங்கன்னா we will get this value. ஓகேவா? 2 × 10⁻⁻1 IA natural log of d by r dash. இதே ரிலேட் பண்ணீங்கன்னா we get that your phase க்கு we have inductor this much value. ஓகேவா? this is for symmetrical spacing. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்புறம் வந்து
asymmetrical spacing na என்ன spacing வந்து வித்தியாசமா இருக்கு practical transmission line cannot maintain symmetrical spacing of conductors because of construction consideration. So asymmetrical spacing even with balanced circuit. The voltage drop due to line inductance will be unbalanced. Consider only 1 meter length of three-phase line with 3 conductors. Each has radius of r. The conductor has asymmetrical space with the distance shown in the following figure. Okay. A என்றது first conductor, B is second conductor, C is third conductor. So ரெண்டு A को B को உள்ள distance என்ன D12. Okay. B को C को उள்ள distance D23. A को C को उள்ள distance D13. So we have right lambda. Flux linkage அதுறப்ப எப்படி எழுதுவீங்க புரியுது அண்டர்ஸ்டுட் ஆகுதா A phase flux linkage A phase flux linkage na 2 into 10 to the power minus 7 அது ஜெனரல் ஃபார்முலா தெரியும் அதனால IA என்றது அந்த particular phase natural log 1 by r dash next phase A phase க்கும் B phase கான distance A phase க்கும் B phase கான distance D12 ஓகேவா அதனால D12 இங்க போட்டுருக்காங்க A phase க்கும் C phase கான distance D13 அதனால இங்க வந்து C ல வந்து D13 போட்டுருக்காங்க இதுல வந்து மூணு ஃபேஸ்க்கும் டிஃபரண்ட் ஃபார்முலா வரும் வேல்யூ வந்து டிஃபரண்டா இருக்கும் so for that we write 3 phases flux linkage have any doubt in this the formula doubt இருக்கா we have 3 conductors each conductor distance is different okay distance வந்து டிஃபரண்டா இருக்கும் so for that the flux linkage also different value so symmetry na distance conductor distance so A conductor B conductor the previous பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்ல சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே மூணாவது சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இங்க வந்து A க்கும் B க்கும் D12 A க்கும் C க்கும் D13 B க்கும் C க்கும் வந்து D23 ஓகேவா அதனால lambda A flux linkage பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து அதே டயாமீட்டர் ரேடியஸ்ல வந்துரும் அடுத்து வந்து A க்கும் B க்கும் உள்ளது இது A இருக்கனால A க்கும் B க்கும் A க்கும் C க்கும் and அடுத்து வந்து lambda B வந்து B க்கும் A க்கும் B க்கும் A க்கும் டிஸ்டன்ஸ் D12 ஓகேவா அதனால இங்க D12 போட்டுருக்காங்க அடுத்து B க்கும் C க்கும் டிஸ்டன்ஸ் D23 ஓகே இங்க 23 போட்டுருக்காங்க வேல்யூஸ் வந்து மாறும் எல்லாத்துக்குமே ப்ரீவியஸ் சிமெட்ரிக்கல்ல லாம்டா A கண்டுபிடிச்சாலே அந்த மூணு ஃபேஸ்க்கும் சேமா இருக்கும் பட் இயர் லாம்டா ஒரு ஃபேஸ்க்கும் டிஃபரண்ட் லாம்டா வரும் சோ நமக்கு வந்து மெயினா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இண்டக்டன்ஸ் தான ஃபைண்ட் பண்ணனும் இண்டக்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு we know that lambda equal to L into I ஓகேவா சோ the previous formula வந்து எடுத்துருக்காங்க சோ இங்க வந்து இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுத தெரியுதுல மேட்ரிக்ஸ் I விட்டுட்டு எழுதிருக்காங்க previous இதுல வந்து I ரிமூவ் பண்ணிட்டு this is ABC okay so we can write in first row வந்து IA IB IC second row வந்து second formula lambda B first IA IB IC அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் இது ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் சொல்லுவாங்க
IA को IB को IC को IA को we have to convert all the currents into one current. Okay, IA IB வந்து IA கரண்டா மாத்துறதுக்கு A square IA எடுத்துப்பாங்க, IC க்கு வந்து A into IA எடுத்துப்பாங்க. So இப்போ இதுல வந்து we have to substitute. ஓகேவா, எல்லாமே IA வா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா, இது என்ன வேல்யூ, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலா, இங்க வந்து IA, this is IB. ஓகே, this is IC. IB को IA கான ரிலேஷன், IB को IA கான ரிலேஷன் பா A square IB equal to A square IA. அப்ப A square போட்டு IA கீழ எடுத்துக்காங்க. ஓகே, இங்க வந்து IA को IC கான ரிலேஷன் A into IA. ஓகே, இப்படி ரெண்டு டவர் இருக்கு. ஓகே, லிசன் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 wires. ஓகேவா, this is R Y B. ஓகேவா, லிசன், இந்த மூணு கண்டக்டர்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஸ்பேசிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 phase, இதுல வந்து இந்த மூணு கண்டக்டர் தான் RYB அப்படின்னா ABC. ஓகே, உனக்கு எந்த கரண்டாலும் வச்சுக்கலாம். லிசன், புரியாது, இந்த மூணு கண்டக்டரோட டிஸ்டன்ஸும் சேமா இருக்குமா, ஏக்கும் பிக்கும் இல்லைன்னா ஆர்க்கும் ஒய்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் சேம், ஒய்க்கும் பிக்கும் சேம், ஆனா ஆர்க்கும் பிக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸா, சேம் இல்ல. ஓகே, ஆக்சுவலா வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமா இருக்கா ரெண்டு ஃபேஸ்க்கும் நடுவுல. அப்ப இந்த மெத்தட் எடுக்கிறது வந்து we have to wrong. ஓகே, for that we go for unsymmetrical distance. ஓகேவா, A க்கும் B க்கும் டிஸ்டன்ஸ், இதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ், ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதாவது AB ன்னு வச்சுக்கோங்க, ABC. ஓகே, A க்கும் B க்கும் டிஸ்டன்ஸ், A க்கும் C க்கும் டிஸ்டன்ஸ், C க்கும் B க்கும் டிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா ஈவனா இருக்காது. ஓகேவா, சம் ஸ்பேசிங் டிஃபரெண்ட் இருக்கும், ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் லாம்டா ஏ, லாம்டா பி, லாம்டா சி. இப்ப இந்த ஃபேஸ்ல செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும், மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும். இந்த லாம்டா ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அது ரெண்டு அதர் ஃபேஸ் டிஃபரெண்ட் பண்ணிருக்கும். அதே மாதிரி ஒன்று வந்து லாம்டா பி, லாம்டா சி. ஸ்பேசிங் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா லாம்டா வேல்யூ டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதனால வந்து என்ன ஆகுனா இண்டக்டன்ஸ் வந்து வேற வேற வேல்யூ வரும். இப்போ லாம்டா ஏன்னா எல்ஏ. ஓகே, எல்ஏ இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கவனி ரே, லாம்டா ஏனா எல்ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம், லாம்டா பினா எல்பி, லாம்டா சினா எல்சி. ஸோ மூணாவது டிஃபரெண்டா இருக்கும். இத ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிரான்ஸ்போஸ் சொல்லுவாங்க. புரியுதா, டிரான்ஸ்போஸ் மேல பாருங்க, டிரான்ஸ்போஸ் லைன். இது என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்வென்டில் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஏபிசி இருக்கும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஏ வந்து செகண்ட் லைன்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க, சிஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் கொண்டு வந்துட்டாங்க, பிஏ வந்து தேர்ட் லைன் கொண்டு போயிட்டாங்க. கவனி, ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க. அகைன் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் பிஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட், சிஏ வந்து செகண்ட், ஏ வந்து தேர்ட். இப்படி பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்பேசிங் அன்ஈவனா இருக்கிற இண்டக்டன்ஸ் வந்து சேம் ஆயிடும். புரியுதா, ஒரு 100 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்ல எத்தனை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணலாம், எத்தனை நாள் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும், 5 கிலோமீட்டர் ஒரு பண்ணீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்ல எத்தனை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும், 100/5 போட்டு எவ்வளவு வரும், 20 பிளேஸ்ல வந்து. அதாவது என்ன மீனிங்னா இப்படி பண்றதுனால ஏக்கும் பிக்கும் சிக்கும் ஏக்கும் ஒவ்வொரு லைன்லயும் வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் டிரான்ஸ்போஸ்.
ஏபிசி ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏ வந்து செகண்ட் கொண்டு வந்துறாங்க. அதான் ஒன்றும் கிடையாது. இங்க இருக்கிறது வந்து செகண்ட் வருது, இது வந்து தேர்ட் வருது, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் போகுது. அப்ப இது எத்தனாவது வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது செகண்ட் வரணும், இது வந்து தேர்ட் வரணும், லாஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும். அடுத்தது எது வரும்? ஃபர்ஸ்ட் பி வந்து செகண்ட்ல போயிடும், சி வந்து தேர்ட்ல போயிடும், ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரும். அதே ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் திருப்பி வந்துடும். புரியுதா? லிசன், 3 times டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணீங்கன்னா 4th டைம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தோ அதே திரும்பி வந்துடும். புரியுதா? எப்படி அது புரியுதா? எப்படி வருதுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்க ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க, அகைன் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு. 4th டைம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ண சொல்ல என்ன ஆகும்? இங்க என்ன இருக்கோ அதே வந்து திருப்பி வந்துடும். எப்படி வரும் தெரியுதுல? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது செகண்ட், செகண்ட் இருக்கிறது தேர்டு, தேர்ட் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் இது வந்து எங்க வரும்? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து செகண்ட், செகண்ட் இருக்கிறது தேர்டு, தேர்ட் இருக்கிறது கம் டு ஃபர்ஸ்ட். பி அப்போ அடுத்த டிரான்ஸ்போஸ் என்ன வரும்? பி வந்து செகண்ட், சி வந்து தேர்டு, ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட். ஏபிசி ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தோ அது வந்துச்சு. 3 டைம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணீங்கன்னா 4th டைம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தோ அதே வந்து வந்துடும். புரியுதா? இது நோட் பண்ணீங்க. The equilateral triangle spacing consists of not only configuration commonly used in practice. நாம இதான் பிராக்டிஸ்ல யூஸ் பண்ற லாஸை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். we can go to transpose line. transpose சொல்லுவாங்க. இது நோட் பண்ணி transpose என்ன? Thus the need of existing equalizing the mutual inductance. mutual inductance equalize பண்றதுக்கு we go with transpose. One means of doing this construction transposition rotation of overhead transmission wire. Okay, the transposing of physical rotation of the conductor arranged so that each conductor is smooth occupies the next physical position regular sequence such as ABC, BCA, CAB. So இதான் sequence. Listen, ABC first வரும், BCA, CSB. Okay, இது ஒரு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். Such as transposition arrangement is shown in figure. If the section of line is divided into 3 segments, equal length separated by rotation, we say that this line is commonly transposed, completely transposed. Transpose பண்ணீங்கன்னா will get power loss வந்து சேமா இருக்கும். பவர் லாஸ் வந்து எல்லா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லயும் சேமா இருக்கும். அதனால டிரான்ஸ்போஸ் பண்றாங்க. டிரான்ஸ்போஸ் பண்றாங்க என்ன பெனிஃபிட்னா, இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ்? திஸ் டிஸ்டன்ஸ் சேமா இருக்கும். பிக்கும் சிக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ். ஆனா ஏக்கும் சிக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து டபுள் டைம். ஓகேவா? அப்போ ஏக்கோ சிக்கோ இருக்கிற மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக கம்மியாகிடும். ஆனா ஏக்கும் பிக்கும் சிக்கும் வந்து அதிகமா இருக்கும் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும்னா, லிசன் டே லாஸ்ட் பெஞ்ச், ஏக்கும் பிக்கும் சிக்கும் வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு ஏ டு சி. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறதுனால இதுல இருக்கிற இண்டக்டன்ஸ் லாம்டா ஏ, லாம்டா பி, லாம்டா சி வந்து வேற வேற வேல்யூ வரும். லாம்டா ஏன்றது என்ன? செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் பிளஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ், ரெண்டு கணக்குனால வர மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ், அதான் வந்து லாம்டா ஏ. அதே மாதிரி லாம்டா பி, லாம்டா சி. லாம்டா ஏ, லாம்டா பி, லாம்டா சி கண்டுபிடிச்சனால இண்டக்டன்ஸ் வந்துடும் L1, LA, LB, LC. ஓகேவா? LA வந்து எதுனா லைன்ல என்ன இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்,
LA தெரிஞ்சா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் என்ன? XL. XL தெரியும். XL தெரிஞ்சா we can find the impedance. Impedance find பண்ணலாம். அந்த impedance எவ்வளவு இருக்கோ based on the loss of the line வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணாம விட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒவ்வொரு லைன்லயும் டிஃப்ரெண்ட் இம்பிடன்ஸ் இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைன்லயும் டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆக்சுவலா சேம் கரண்ட் வோல்டேஜ் இருக்கணும். அதனால வந்து டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிப்போம். எவ்ரி பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் we have to transpose the conductor. ஓகேவா? புரியுதா? சேம் வோல்டேஜ், பவர், கரண்ட் எல்லாமே. For that we go for transpose. So in the transposing line each takes only 3 position. Inductance per phase can be obtained by finding the average value. So transpose பண்றீங்கன்னா inductance கால்குலேட் பண்றது LA plus LB plus LC. Already we know that ununiform case க்கு unsymmetrical case க்கு we have LA LB LC கால்குலேட் பண்ண தெரியும். இப்போ டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா L value வந்து we have average value taken. So we have to substitute. இது வந்து LA LB LC. We know that LA LB LC என்ன? இதான் LA LB LC. ஓகேவா? இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா we get this value. LA LB LC ல ப்ரீவியஸா பார்த்த அன்சிமெட்ரிக்கல் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா we get this value. So further 2x 2 into 10 to the power minus 7 in natural log of 1 by r dash minus of natural log of 1 by d12 d23 d13 whole power 1 by 3. GMD GMR என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோ. GMR னா இங்க DS என்ற GMR r dash என்ற GMR சொல்லுவாங்க. சோ இதுல வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குது மைனஸ் இருக்கிறதுனால will bring to numerator. ஓகேவா? 2 into 10 to the power minus 7 natural log of d12 d23 d13 whole power 1 by 3 divided by r dash. Inductance per phase kilometer. This is your general formula. 0.2 natural log of previously d by ds இருக்கும். அது வந்து symmetrical we getting d by ds. unsymmetrical transpose இருந்துச்சுன்னா ஒரே முடிச்சிடுறேன். 0.2 natural log of GMD divided by ds millihenry divided by kilometer.